पूर्वानुमान के बिना ऐसे किसी भी अभियान की परिकल्पना कोरी कल्पना रह जाती। इस समय हम जिन उपग्रहों को प्रक्षेपित करेंगे, अगर आपको याद होगा तो हम दो अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहे थे। एक तो हम पीएसएलवी के साथ ही कई उपग्रहों को छोड़ना चाहते थे और दूसरा कई उपग्रहों को अलग-अलग कक्षा में छोड़ना चाहते थे। ये वो पार्ट है जिसमें हम अलग-अलग उपग्रहों को अलग-अलग कक्षा में छोड़ना चाहेंगे और इसके लिए बेहद जरूरी है कि पहले कुछ उपग्रहों को छोड़ने के पश्चात हम रॉकेट की कक्षा को परिवर्तित करें और उसके बाद शेष 7 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करें। इस समय हम लगभग 30 सेकंड की दूरी पर प्रक्षेपण से सभी कुछ अपेक्षानुसार अबाध रूप से जारी। हम लगभग 650 गतिविधियां पूरी कर चुके हैं और हम केवल 20 सेकंड की दूरी पर। Now just 15 seconds from launch and we go quiet for few seconds. Have a feel of the launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रक्षेपण जलन बिल्कुल सामान्य आकाश की ओर उठता हुआ पीएसएलवी और जोरदार गड़गड़ाहट, उसकी जोरदार आवाज हमारे कानों तक, कमेंट्री बॉक्स तक बिल्कुल सुनाई पड़ती हुई अपने गंतव्य पथ तक पीएसएलवी C-35 8 उपग्रहों को लेकर आकाश में बढ़ता हुआ। All the 6 strap-ons plus the core are ignited now. The full power of PSLV is now on, and the PSLV is right now negotiating the very dense atmosphere and intense gravity of Earth. plus 50 seconds. In 2 seconds, 4 strap-ons ignited on ground have burnt out, 55 seconds. and we are going to separate them in another 10 seconds. The mission is 1 minute. perfectly normal and everything is as we have planned. छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों ने उसके गंतव्य पथ को हमसे छुपा लिया है, लेकिन पीएसएलवी बिल्कुल हमसे दूर जाते हुए सामान्य परफॉर्मेंस, सामान्य निष्पादन के साथ आकाश की ओर लगातार बढ़ता हुआ, और निष्पादन बिल्कुल सामान्य जैसी अभी आपने घोषणा सुनी। इस समय करीब 86 सेकंड का समय बीत चुका है। हम लोग 1.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं और करीब करीब श्रीहरिकोटा से 35 किलोमीटर की दूरी व्यतीत कर चुके हुए ऊंचाई करीब करीब 50 किलोमीटर प्राप्त कर चुके हैं। The first stage is going to burn out in around 5 seconds from now, and the second stage will be ignited on the burnout of the first stage. जी हाँ, जो स्ट्रैप-ऑन्स लगे होते हैं वो पहले अलग हो जाते हैं हो गया। और Second stage is ignited. जी हाँ अभय जी, बड़े महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब इस तरह के प्रक्षेपण के में समय में जब सेपरेशन होता है तो। Yes, Alok, the transition from one stage to another is a very complex process, and it has to be very closely monitored and ஸ்காட்சாட் designed 1 உள்ளிட்ட that 8 செயற்கைக்கோள்களுடன் PSLV C-35 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. ongoing stage ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து PSLV C-35 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ராக்கெட் 8 செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்கிறது. இதில் ஸ்காட்சாட் 1 என்பது கடல்சார் மற்றும் வானிலை ஆய்வுகளுக்கான செயற்கைக்கோள்களாகும். வானிலை தொடர்பான முன்னறிவிப்புகளை பெறுவதற்கான ஆய்வுகளுக்காக இந்த ஸ்காட்சாட் 1 செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. இது தவிர மேலும் 7 செயற்கைக்கோள்களையும் இந்த PSLV C-35 ராக்கெட் சுமந்து செல்கிறது. இந்த 7 செயற்கைக்கோள்களில் 2 இந்தியாவைச் சேர்ந்த கல்வி நிறுவனங்களின் செயற்கைக்கோள்களாகும். ஒன்று பெங்களூரைச் சேர்ந்த கல்வி நிறுவனம், மற்றொன்று IIT பாம்பேவைச் சேர்ந்த கல்வி நிறுவனத்தினுடைய செயற்கைக்கோளாகும். இது தவிர 5 செயற்கைக்கோள்கள் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தது. 3 அல்ஜீரியா நாட்டையும், 1 அமெரிக்கா மற்றும் 1 கனடாவையும் சேர்ந்த செயற்கைக்கோள். மொத்தம் 8 செயற்கைக்கோள்கள் இந்த PSLV C-35 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கின்றன. PSLV C-35 ராக்கெட் திட்டமிட்டபடி 9:12 மணிக்கு சரியாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. அது திட்டமிட்ட பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள மையத்திலிருந்து விஞ்ஞானிகள் ராக்கெட் சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
9:12 மணியிலிருந்து சரியாக 17 நிமிடங்களில் ஸ்காட்சாட் 1 செயற்கைக்கோளை PSLV C-35 ராக்கெட் அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்த இருக்கிறது. புவியிலிருந்து 730 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த ஸ்காட்சாட் 1 செயற்கைக்கோள் சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்தப்படுகிறது. இதன் பிறகு மற்ற 7 செயற்கைக்கோள்களும் வேறொரு சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்முறை முடிவதற்கு 2 மணி நேரங்களுக்கு மேலாகும். முதல் முறையாக PSLV ராக்கெட் மூலம் இருவேறு சுற்றுப்பாதைகளில் செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு முன்னர் செலுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள்கள் எல்லாமே ஒரே சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்தப்பட்டவையாகும். ஆனால் தற்பொழுது இருவேறு சுற்றுவட்ட பாதைகளில் இந்த செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த PSLV C-35 ராக்கெட் ஆனது 17 நிமிடங்களில் ஸ்காட்சாட் 1 செயற்கைக்கோளை அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்தியதன் பிறகு சிறிது நேரம் எஞ்சினை நிறுத்தி மீண்டும் இயக்கப்பட்டு மற்ற செயற்கைக்கோள்களை உரிய சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்துகிறது. இதற்கான இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருப்பதை ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள ஆய்வு மையத்திலிருந்து அறிவியலாளர்கள் கவனித்து வருகிறார்கள். PSLV ராக்கெட் திட்டமிட்டபடி அதனுடைய பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. சரியாக 17 நிமிடங்களில் அது ஸ்காட்சாட் 1 செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவும். இந்த ஸ்காட்சாட் 1 செயற்கைக்கோளானது மிக முக்கியமாக வானிலை தொடர்பான ஆய்வுகளுக்காக செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வானிலை மற்றும் பருவநிலை தொடர்பான முன்னறிவிப்புகளை பெறுவதற்காக இந்த ராக்கெட் விண்ணில் இந்த செயற்கைக்கோள் செலுத்தப்படுகிறது. இதை தவிர மற்ற செயற்கைக்கோள்கள் புவி தொடர்பான ஆய்வுகளுக்காக செலுத்தப்படுகின்றன. இதில் 5 செயற்கைக்கோள்கள் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவையாகும். அல்ஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த 3 செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்படுகின்றன. இது தவிர அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு செயற்கைக்கோளும் கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு செயற்கைக்கோளும் ஏவப்படுகிறது. இது தவிர 2 செயற்கைக்கோள்கள் இந்தியாவைச் சேர்ந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்குரிய செயற்கைக்கோள்களாகும். இதில் பைசாட் என்பது பெங்களூர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய PSC பல்கலைக்கழகத்தினுடைய செயற்கைக்கோளாகும். மற்றொரு செயற்கைக்கோள் IIT பாம்பே கல்வி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 8 செயற்கைக்கோள்களையும் வெற்றிகரமாக சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது PSLV C-35 ராக்கெட். 17 நிமிடங்களில் முதலாவது செயற்கைக்கோள் ஸ்காட்சாட் 1 அது அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தும். அதன் பிறகு மற்ற 7 செயற்கைக்கோள்கள் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும். இதற்கு மொத்தம் 2 மணி நேரங்களுக்கு மேலாகும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ஆய்வு மையத்தில் இருந்து அறிவியலாளர்கள் ராக்கெட் அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.